नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अक्टोबर मास 16 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर महिला मानक पई खुशी खबर। कारण सुभद्रा योजना को नहीं उपमुख्यमंत्री कले दुईटी बड़ घोषणा। भुवनेश्वर एक साधारण सभार जोगदे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते दीपावली पूर्व समस्त सुभद्रा हिताधिकारी को सुभद्रा चतुर्थ किस्ती 5,000 टंका सहित बोनस 15,000 टंका डीबीटी माध्यम दिज्व। आउ जो माने प्रथम किस्ती पाई नांती सेमानकु 20,000 सहित बोनस 1,500 टंका हिसाब से मिल हेले नुआ अप्लाई विषय उपमुख्यमंत्री किसी सूचना दे नाहांती। परवर्ती खबर राशन कार्ड हिताधिकारी खुशी खबर। कारण मुंड पिछा बढ़ी पारे चाउल। आगुरी राशन कार्ड धारी को 5 किलो चाउल मिलूला हेले एबे सरकार अधिक चाउल देवाक चिंता करुवा जना जाइछि। हिताधिकारी को 5 किलो चाउल पर्याप्त होउनथिबा जानी सरकार परिमाण रे परिवर्तन आनिबा को चिंता करुछंती। यहा परे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया दे कहिसंती जे 5 किलो जगह अधिक 5 किलो चाउल देवाक चिंता करुछंती सरकार। राशन कार्ड थिबा प्राय 3,25,00,000 हिताधिकारी को सरकार 10 किलो चाउल देवाक चिंता करुछंती। खूब शीघ्र मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह उपरे निष्पत्ति नेबे। अनेक गरीब हिताधिकारी को 5 किलो चाउल पर्याप्त हेउ नथिबारु एही परिवर्तन करबाक चिंता करुछि जोगाण विभाग। मुख्यमंत्री एही परिवर्तन उपरे मोहर लगाइबाक फाइल पठाजिब। यह परे मुख्यमंत्री निष्पत्ति नेबे। परवर्ती खबर सरकार दीपावली उपहार महिला को मिल फ्री एलपीजी सिलिंडर। सरकार दीपावली अवसर में राज्य में 1.86 कोटी माँ और भौणी मानू एक बड़ उपहार देवाक जाउछंती। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार लोकसभा भवन में आयोजित एक महासमारोह में मागणा एलपीजी सिलिंडर रिफिल योजना आरंभ करेंगे। यह पदक्षेप अधीन आर्थिक दृष्टि दुर्बल परिवार को प्रतिवर्ष 2टी मागणा एलपीजी सिलिंडर रिफिल जोगाई दिज्व, जहाँ पार्वण ऋतु मुद्रास्फीति मुक्ति देव एवं ग्रामीण रोषे घरे सफा इंधन व्यवहार वृद्धि करिब। तेबे एठी आपण माने कमेंट बॉक्स रे कहंतु आम ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री मोहन माझी ओडिशार महिला मानकु 2टी गैस और सिलिंडर देवा उचित हेबो कि नहीं। परवर्ती खबर दूर है दीपावली और पया श्राद्ध द्वंद्व 21 नुहे 20 तारिख रे हेबो पालन। आज दीपावली द्वंद्व रे पड़िला पूर्णछेद। 20 तारिख रे पालित हेबो दीपावली अमावास्या और पया श्राद्ध। सांबादिक सम्मेलन करी द्वंद्व दूर कले मुक्ति मंडप पंडित सेवा कहले जगन्नाथ पांजी रे किछि द्वंद्व नहीं, अन्य किछि पांजिकार द्वंद्व बढ़ाउछंती। 20 तारिख रे ही दीपावली और पया श्राद्ध पालित हेबो। तेबे केवल दीपावली नुहे पूर्वरु अनेक पर्व पर्वाणी को नहीं पांजी रे भिन्न भिन्न तारिख रहिछि। कुमार पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा और चंद्रग्रहण पालन को नहीं मध्य साधारण लोके आशंका थिले। तेबे काहेकि एभली भिन्न भिन्न तारिख आसुछि। मुक्ति मंडप पंडित सभा एवं पांजी गणनाकारी मध्य रहुनी के समन्वय पर्वपर्वाणी एवं उत्सव पालन पाई ओडिया माने पांजी देखती, किंतु एबे पांजी को लोके विश्वास करि पारु नाहंती। पांजीर विश्वसनीयता को नहीं प्रश्न उठिछि। परवर्ती खबर पुणी इस्कन अदिनिया रथयात्रा। मधुबन आश्रम ऋषिकेश द्वारा आयोजित 28तम श्री जगन्नाथ रथयात्रा संपूर्ण करिछि इस्कन। चलित मास अक्टोबर 7 तारिख मंगलवार दिन एभली अदिनिया रथयात्रा अनुष्ठित होइथिबा देखिबाकू मिलिछि। मधुबन आश्रम ठारू बाहरी त्रिवेणी घाट चौक दे गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा रेलवे रोड रे अदिनिया रथयात्रा शेष होइछि। विधि परंपरा भांगी इस्कन बारंबार अदिनिया रथयात्रा करुछि। रथयात्रा रे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा एक 4 चकिया गाड़ी रे बसी जाउथिबा देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर दीपावली पूर्व बड़ गिफ्ट देले सुप्रीम कोर्ट। सेपटे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर रे सबुज बाण व्यवहार को अनुमोदन करिसंती। कोर्ट बुधवार यह निष्पत्ति सुनाइछंती। कोर्ट केवल अक्टोबर 18 ରୁ 21 तारिख पर्यंत यही अनुमति प्रदान करिसंती। सीजीआई बीआर गवाही कहते आमको एक संतुलित आभिमुख्य ग्रहण करने को पड़िब। परिवेश को क्षति न पहुंचाई संयमतार सहित अनुमति प्रदान करा उचित। मुख्य विचारपति 14 अक्टोबर 2024 निर्देश को उद्धृत करिसंती, जोंथिरे दिल्ली सरकार बाण फुटाइबा उपरे संपूर्ण निषेध लगाइथिले। यह समग्र एनसीआर लागू करा जायथिला। सीजीआई कहते बाण फुटाइबा पई अनुमति केवल अक्टोबर 18 ରୁ 21 तारिख पर्यंत दियाजिब। पाट्रोलिंग दल सबुज बाण निर्माता उपरे नियमित जांच करेंगे। सबुज बाण पर क्यूआर कोड वेबसाइट अपलोड कर पूर्व अक्टोबर 18 एक शुणाणी पर सीजीआई सबुज बाण उपरे तांकर निर्देश संरक्षित रखिथिले। परवर्ती खबर
ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,28,890 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,18,150 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,28,890 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,18,150 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,28,980 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,18,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,29,400 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,18,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେବ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ବିମାନ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏକ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏହାର ଭିଜନ 2036 ଏବଂ ଭିଜନ 2047 ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ ଅନ୍ତର୍ଗତ 10ଟି ନୂତନ ଘରୋଇ ଏବଂ 3ଟି ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। କାରଣ 110 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଥଣ୍ଡାପାଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଅନୁମାନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯେ ଏବେଠାରୁ ଉପରିସ୍ଥ ହିମାଳୟର 85% ଅଂଶ ବରଫାବୃତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଅନ୍ତତଃ 2 ମାସ ପରେ ଘଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲା ନିନା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଥର 2 ମାସ ଆଗରୁ ଘଟୁଛି। ହିମାଳୟ ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବ ସାରା ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ହିମାଳୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଫଳରେ ବରଫ ଆଉ ତରଳୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାକୁ ଡାକ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ। 2 ମାସ ତଳେ ସମସ୍ତ ପାର୍ସଲକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ଆମେରିକାକୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡାକ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମେରିକାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଡାକ ସେବା ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଷ୍ଟମ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା। ଏବେ 2 ମାସ ପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟିବାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। କାରଣ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଏକ ଟିମ୍ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଏସ୍ଓପି। ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏସ୍ଓପି। ଜମି ବିକ୍ରିର ସରଳୀକରଣ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳାଶୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କିସମର ଜମି ଲାଗି ବିନା କୌଣସି ଅନୁମୋଦନରେ ହୋଇପାରିବ ପାଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଜଳାଶୟ କିସମ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଟ ପ୍ଲଟ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ। ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟି ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଥରିଟିର ବିନା ଲିଖିତ ଅନୁମତିରେ ହୋଇପାରିବନି ପାଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ, କିନ୍ତୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପାରିବାରିକ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ପାଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲଟରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ 500 ବର୍ଗ ମିଟରରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ପାଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ତେବେ ସେହି ଜମି ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଚାଷ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ଭବପର, କିନ୍ତୁ ପାଟ ପ୍ଲଟ କେବଳ ଚାଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ସବୁ ଜମିର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଯଥା ପ୍ରକୃତ ମ୍ୟାପ, ଜମିସୀମା ଓ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଜରୁରୀ। ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନାଠୁ ବଳିଗଲା ରୂପା। ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ରୂପା ଦର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରୂପା ଦର କିଲୋ ପିଛା 2 ଲକ୍ଷ ଟପିଛି। 2 ଦିନରେ 16,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା ପରେ ଦର 2,06,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମେ ସୋମବାର 7,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ରୂପା କିଲୋ ପିଛା 9,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରୂପା ଦର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କେବେ ବି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ରୂପା ଦର ନୁହେଁ, ସୁନା ଦରରେ ବି ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦାମ 2,700 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,27,650 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ରହିବାରୁ ଏଭଳି ଉତ୍କଟ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବା ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାରେ ବିପୁଳ ନିବେଶ କରୁଥିବାରୁ ତାହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
700 ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବ ବାୟୁସେନା। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଁ 700ଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଅସ୍ତ୍ର ମାର୍କ 2 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ। ଏହା ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ DRDO ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରିସରକୁ 200 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନ PL-15 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିରୋଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାର ପରିସର 145 କିଲୋମିଟର। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଫଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏହାର ସୁଖେଇ ଏବଂ ହାଲୁକା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନୌବାହିନୀରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ। ପୁଣି ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ। ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାରଘାତ। ଅନଲାଇନରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବା ନେଇ ଫୁଡ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ରେ ବିଜ୍ଞାପନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବା ଅଭଡ଼ା, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଓ ପ୍ରସାଦମ ଟେମ୍ପୁଲ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମାତ୍ର 49 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମହାଧାର୍ମିକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ମାତ୍ର 49 ଟଙ୍କାରେ ସୁବିଧା ଏହି ଆପ୍ରେ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ 49 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇବା ଡେଲିଭରି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅର୍ଡର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହି 4ଟି ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅଭଡ଼ା ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ସବୁରି ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇବାର ଅଭିନବ କରିବା ତରିକା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଥିଲେ, ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅନଲାଇନରେ ବିତରଣ କରିବା ଭଳି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦର ଅନଲାଇନ ବିତରଣ ହେଉନାହିଁ। ଅନଲାଇନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦୀପାବଳିରେ ଝଟକା ଦେଲା SBI, ଶସ୍ତା ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍। ଦୀପାବଳିରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଝଟକା ଦେଇଛି। SBI ନିଜର ସୁଧ ହାରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। MCLR ବା ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍ ଓ ରେପୋ ଲିଙ୍କଡ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍ ପରି ବାହାର ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଦର ପୂର୍ବ ପରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ନୀତି ସମିତି ବୈଠକରେ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 5.5%ରେ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇଥିଲା। SBIର ନୂଆ MCLR ଦର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅବଧି ପାଇଁ 7.9%ରୁ 8.85% ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦୀପାବଳିରେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ ଲୋକେ। ସ୍କୁଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ବି ଫୁଟିବନି ବାଣ। ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫୁଟିବ ବାଣ। ଏନେଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଦୀପାବଳିରେ କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ହିଁ ଫୁଟାଯାଇପାରିବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି। ସ୍କୁଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଆଦି ନିକଟରେ ଫୁଟିବନି ବାଣ। 100 ମିଟର ଦୂରରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି। 10 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ପିଲା ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ନାହିଁ। CSIR, NERE ଓ PSO ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ବାଣ ପାଇଁ ସବୁଜ ବାଣ। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପରିଷଦ ଅନୁକୂଳ ଓ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନିୟମର ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ବେରିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଆର୍ସେନିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବାଣ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୁଲମଖୁଲା ଏହି ବାଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଜର ରଖିପାରୁନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲିଂର କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କେବଳ ମନିଟରିଂ କରୁଛି। ସବୁଜ ବାଣ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଉନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜେଲକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SP ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଏଦୀ ଖସିଯିବା ପରେ ଚେତା ପଶିଲା, ଏଥର ହେବ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜେଲକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SP ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜେଲ DG ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SP ମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଠି। ଚୌଦାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ହେବା ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଜେଲ ବିଭାଗ। ଜେଲ ଭିତରେ ଅନେକ ଅନୈତିକତା କାରବାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜେଲ କଏଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ମରଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଜେଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SP ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଗତ 3 ତାରିଖ 14 ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ମଧୁକାନ୍ତ ରଣା ଓ ରାଜା ସାହାଣୀ। ଆରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଲକୁ କାଟି ଦୁହେଁ ଖସି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।
ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବଦଳିଥିଲେ ଚୌଦାର ଜେଲର ଜେଲର। ଚୌଦାର ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସଙ୍କ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସବୁ ଜେଲକୁ ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଜେଲରେ ଥିବା ରଘୁରାଜ ମାଝୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଚୌଦାର ଦାୟିତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଥିବା କଲେଜ ଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ସିଟ୍। ସେ ଯୁକ୍ତ 3 ହେଉ ବା ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଥିରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସିଟ୍। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ +3 ୟୁଜି ପିଜି, 2 ବର୍ଷିଆ ବିଇଡି ବା ଏମ୍ଇଡି, 3 ବର୍ଷିଆ ଏଲ୍ଏଲ୍ବି ଓ 3 ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଇଡି ବା ଏମ୍ଇଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସିଟ୍ରେ ସ୍ପଟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖ ଦିନରୁ 22 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶାୟୀମାନେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ର୍ୟାଙ୍କ କରାଯିବ। 30 ଅକ୍ଟୋବର ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 2025ରୁ 26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନାମଲେଖା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମୋଟ 1058 କଲେଜରେ ୟୁଜି ନାମଲେଖା ଚାଲିଛି। କଳା ବିଭାଗରେ 1,56,426 ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1,23,952 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ବାକି 32,474ଟି ସିଟ୍ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆବେଦନ କଲା ପରେ ବି ମିଳୁନି ରାସନ କାର୍ଡ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଆମକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ତ, ଏ ବର୍ଷ ଚାଉଳ ପାଇବୁ ତ, ଏମିତି ଆଶା ନେଇ କିଏ ମାସେ ତ କିଏ 3 ମାସ କିଏ ପୁଣି 6 ମାସ ଉପରେ ରାସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି। ତାଲିକାରେ ନାଁ ଗଡୁଛି କେବେ ମିଳିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାସନ ପାଇଁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦିନ ଯାଉଛି ସିନା ପେଟ ପୁରୁନି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ 2 ଅଳା 2 ମୁଠା ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ କଳଙ୍କିତ। ଏବେ ବି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ ଗଞ୍ଜାମ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ନବୀନ ଜିତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିପାରୁନି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ 22ଟି ବ୍ଲକରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। 78% ଅର୍ଥାତ୍ 27 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ମୂଲ ମଜୁରୀ କିମ୍ବା ଦାଦନ ଖଟନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବାହାଘର ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ 1 ଲକ୍ଷ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଖବର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ 100% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲାଭ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମରିକ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ସହାୟତାକୁ ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 4,000 ଟଙ୍କାରୁ 8,000 ଟଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଣ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଏବଂ ନିୟମିତ ଆୟ ନଥିବା ସେମାନଙ୍କ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନଯାପନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। 2 ଜଣ ଆଶ୍ରିତ ପିଲା ଶ୍ରେଣୀ 1ରୁ ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷର ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢୁଥିବା ବିଧବାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 2,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।